خط رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے خط رسول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک کے لیے آپس میں محبت کرنے والے آپس میں محبت کرنے والے دو دوست ملاقات کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہم نے درود پاک کی سنی۔ تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا جو دوستوں کا آپس میں ایک گروپ ہوتا ہے، فرینڈ سرکل ہوتا ہے، اس میں آپ دعوت دیں، یہ والی بہت ہی پیاری سی حدیث پاک کی جو فضیلت ہے وہ سنائیں، اور وہ سنانے کے بعد آپ بتائیں کہ بھائی یہ میں نے کہاں سے سیکھی؟ کڈس مدنی چینل کے ایک پروگرام سے سیکھی، اور پروگرام کا نام ہے کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ یہ پروگرام کا نام ہے۔ یہ پروگرام ہو یا کوئی اور پروگرام ہو، آپ کہیں سے بھی پیاری پیاری فضیلت سنیں درود پاک کی، یا کوئی بھی پیاری بات سنیں اور وہ اپنے فرینڈ سرکل میں آپ بتائیں، تو آپ یہ بتائیں کہ ہم نے جو ہے یہ کڈس مدنی چینل کے اس پروگرام سے سنی، اتنا پیارا انفارمیٹیو پروگرام ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کے بھی فضائل پتہ چلیں گے آپ کے دوست کو، اور پھر آپ اس کو کیا کر دیں گے، کڈس مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دے دیں گے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے زبردست، ماشاءاللہ آپ کے بچے کی آوازیں تو اچھی آ رہی ہیں، کیا بات ہے۔ حمزہ برہان بھائی پروگرام لے کر آ گئے ہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ پیارے پیارے بچے بھی پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، بس مسکرا نہیں رہے، آواز نکال رہے ہیں خالی۔ آپ نے ایسا نہیں پروگرام سے پہلے نے بتا دیا تھا زور زور سے بول رہے ہیں، تو بس وہ زور زور سے بول رہے ہیں، ایکسپریشن بھلے لیس ہو تو تھوڑا سا یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایکسپریشن بھی ہونے چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ناظرین ہیں ان کو بھی کام دیں گے کچھ، بالکل ایسا ہی ہے، وہ کریں گے آپ کا کام، اللہ امید تو کر ہی سکتے امید کریں آپ۔ کل بھی آپ نے امید کی تھی، آج پھر سے امید کر لیتے ہیں۔ چلے بھائی، کل والا ہی کام دوبارہ دے دیں دے دیتے ہیں یا نیا دیں؟ کل بھی یہ دیا تھا نا کہ بھائی آپ کو دعوت اسلامی سے کیا ملا، ٹھیک ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں دعوت اسلامی نے آپ کو کیا سکھایا۔ مدرسۃ المدینہ سے آپ نے فائدہ اٹھایا، دارالمدینہ سے، مدنی چینل سے آپ نے کچھ سیکھا۔ بعض تو ایسے بھی ہیں جو مختلف دور دراز علاقوں میں، گاؤں وغیرہ میں ہیں، بہت سارے ممالک میں اتنی سہولت نہیں ہوتی جیسے ہمارے پاکستان ہے، یہاں تو بڑی سہولت موجود ہے، اور کئی ایسے ممالک ہیں جو قریب میں مسجد نہیں ہوتی، تو وہاں پر مدنی چینل کے ذریعے بہت سارے بچے سیکھتے ہیں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، پھر فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں اور کورسز بھی کرتے ہیں۔ تو جس شعبے سے بھی آپ نے فائدہ اٹھایا ہو اس کے حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں اور اس کا تھوڑا سا تعارف بھی کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروگرام آپ کا، باتیں آپ کی، کالز آپ کی، اور شامل کرنا حمزہ برہان بھائی کا کام ہے۔ یہاں جو بچے ہیں آپ بھی تیار ہیں؟ جی۔ کس لیے یہ تیار ہیں؟ بتائیں تو صحیح، تیار ہیں جی؟ کس لیے تیار ہیں یہ نہیں بتایا بھائی؟ آپ ہیں ٹیم اے اور آپ ہیں ٹیم بی، آپ کا ہم نے کرانا ہے سینے چڑھا لیں پھر۔ کون سا والا میٹھا میٹھا مقابلہ ہے، لڑائی والا؟ ہاں، لڑائی نہیں کرنی، یہاں بھی نہیں کرنی، اور پروگرام کے بعد بھی ہرا دیا یہ والی لڑائی بھی نہیں کرنی۔ باقی نعرے بھی لگانے ہیں، نعتیں بھی، اور فیضان بھائی آج موجود ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ۔ کلام لائے بھائی ہمارے لیے؟ کون سا لائیں؟
तुम भी करके उनका चर्चा। वाह वाह वाह, इसको तो फिर आपने माहौल बना के पढ़ना है। सारे बच्चे भी पढ़ेंगे। पुकारो या अल्लाह या हबीब अल्लाह, सरकार की आमद आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा, सच्चे की आमद मरहबा, औला की आमद मरहबा, आला की आमद मरहबा, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जाहिर की आमद, बातिन की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद। अच्छे अंदाज से। अभी भी पता है मुरान भाई क्या हो रहा था? मैं नारे लगा था, आका की आमद मरहबा मक्की। एक होता है मैं जोश, मैं भी उसमें शामिल हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। एक होता है ड्यूटी पूरी करना कि भाई झंडे भी लहराने और जवाब भी देना है। तो हम यहाँ पर सीखने आए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो सकता है फील कर रहे हो भाई हम आ गए, कैमरे लगे हुए यूँ थोड़ा अच्छे में नज़र आना है, ज़्यादा हिलना नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये हमारी दरअसल एक क्लास होती है तरबियत की। यहाँ भी जो बच्चे हैं आपकी भी, हमारी अपनी, और जो घरों पर हैं उनकी भी। तो इसलिए हमें इसी अंदाज से इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। शुरू में कुछ हमजा भाई शामिल करेंगे। चलें प्रोग्राम के आगाज में और नारे भी शामिल कर अच्छा लेते जी, हैं, कुछ नए आपकी नारे। तरफ आएंगे हम कुछ। चलें प्यारे बच्चों, आप सबने क्या कहना है? रब के करम से करके शफाअत हमको दिलवाएंगे जन्नत। मरहबा सद मरहबा, वाह हलीमा तेरा मुकद्दर, मरहबा मरहबा, गोद में अनमोल आया गोहर, मरहबा सद मरहबा, आए शहे अबरार आए, उम्मत के गमख्वार आए, ए दीवानों झूम के बोलो, नाम मोहम्मद चूम के बोलो, मरहबा मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा। क्या शान है सुभान प्यारे अल्लाह, आका सुभान सल्लल्लाहु अल्लाह, अलैहि वसल्लम की, माशाअल्लाह। कि जिनका हम कौन सा मिलाद मना रहे हैं? 1500वां जश्न विलादत मना रहे हैं। किड्स मनी चैनल के बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, उनमें से ये प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। हाँ जी बिल्कुल बढ़ाएं और फैजान भाई से शामिल करें प्रेम कलाम से। हम चलते हैं कलाम की तरफ। कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। या हबीबल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीबल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीबल्लाह तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, तुम भी करके उनका चर्चा अपने गल चमकाओ। ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, अज़मत वाला नबी का झंडा हर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चाँद तारे चिलचिलाते जाएंगे, जब तलक ये चाँद तारे चिलचिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे, हश्र तक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे, हश्र तक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। मरहबा की धूम यारो हम मचाते जाएंगे, पुकार
پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آ گئے آ گئے آ گئے خیر الورا اہلا و سہلا مرحبا گئے خیر الورا اہلا و سہلا مرحبا عائشہ ہے انبیاء اہلا و سہلا مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ آمنہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی بولو آمنہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ اہلا و سہلا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا 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 یا مصطفیٰ قبر میں عطار کی آمد ہو جب سرکار کی قبر میں عطار کی آمد ہو جب سرکار کی ہو زباں پر یا خدا یا ہو زباں پر یا خدا اغلا و سغلا مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب ماشاءاللہ جی کلام شامل کیا ہم نے پروگرام میں آپ جو گھروں پر بچے موجود ہیں ان کو شامل کرنے کا وقت آن پہنچا ہے آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں میں ہوں احمد یانا تاری تونسا شریف سے دنیا کا سب سے بڑا جشن ہے دنیا کا سب سے بڑا جشن ہے میرے سرکار کے میلاد کا یہ جشن ہے میٹھے کا جشن ہے پیارے کا جشن ہے سونے کا جشن ہے سبحان اللہ کیا بات ہے پیارے کا جشن ہے زبردست جی نیکسٹ میرا نام شاہزمان اتاری ہے میں شاہ جان افیئرز کر رہا ہوں میں آج آپ کو ایک شعر سناؤں گا میں صدقے جاؤں وار جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں وار جاؤں محمد آ گئے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں نعرہ
लगा रहे हैं ले जाओ वाली जाओ मोहम्मद आ गए ले जाओ वाली जाओ मोहम्मद आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन आमीन। जी नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी तोसा शरीफ से। न क्यों आज जो मैं के सरकार आए, खुदा की खुदाई के मुख्तार आए, न क्यों बारहवीं पे हमें प्यार आए, के आए इसी रोज़ सरकार आए, मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और अब एक पैकेज आपके लिए हम शामिल करेंगे, मोहब्बत इलाही। कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम का नाम है कौनैन में तुम सा कोई नहीं, और इस प्रोग्राम में अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस 1500वें जश्न विलादत की खुशी भरे मौके पर एक सेगमेंट शामिल किया गया है जिसका नाम है मोहब्बत इलाही। इस सेगमेंट में आपको बताया जाएगा कि अल्लाह पाक अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत फरमाता है और इस मोहब्बत की वजह से क्या क्या मौज़े अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट। अल्लाह पाक ने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बनाया। अल्लाह पाक ने नबूवत और रिसालत का सिलसिला खातमुन नबिय्यीन जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म फरमाया। अल्लाह पाक ने कायनात में सबसे ज्यादा अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न जमाल अता फरमाया। अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कयामत तक के लिए सबसे बड़ा मुआवजा कुरान पाक अता फरमाया। अल्लाह पाक ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी फरमाए। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सुलह हुदैबिया के दिन लोग प्यासे थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद प्याले के अलावा वुजू करने और पीने के लिए पानी नहीं था। अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ प्याले में रखा तो आपकी उंगलियों के दरमियान चश्मे की तरह पानी उबलने लगा। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि आप लोगों की तादाद कितनी थी? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, हम लोग 1500 थे, लेकिन अगर हमारी तादाद 1 लाख होती तो भी वो पानी हमारे लिए काफी था। और दुनिया के तमाम पानियों में सबसे अफजल पानी वो है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी उंगलियों से निकला है। अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनने की ताकत भी सबसे जुदा अता फरमाई है। अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे कान अता फरमाए थे जो दूर से भी ऐसे सुनते थे जैसे करीब से सुनते थे। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अम्मी जान के पेट में रहकर लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुनते थे। इसीलिए तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि दूर व नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबरदस्त सुनने की ताकत अता फरमाई थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाते हैं कि मैं जो देखता हूँ तुम नहीं देख सकते और जो मैं सुनता हूँ तुम नहीं सुन सकते। मैं तो आसमान की आवाजें भी सुन लेता हूँ। समाअते मुस्तफा मरहबा मरहबा, हुस्न जमाल मुस्तफा मरहबा मरहबा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक बहुत ही नर्म और नाजुक था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक की खुशबू से ज्यादा अच्छी कभी कोई खुशबू नहीं सूंघी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी अम्मी जान हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपका जिस्म मुबारक बिल्कुल साफ था। आपके जिस्म अत्थर की तो क्या बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो कपड़ों पर भी कभी मक्खी नहीं बैठी। मक्खी तो अपनी जगह, बल्कि किसी मच्छर ने आपको नहीं काटा। आप हर तरह की गंदगी से पाक और साफ थे। अल्लाह पाक ने आपको इन सारी चीजों से महफूज रखा था क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म खुशबूदार था। जिस रास्ते से गुजरते वो रास्ता खुशबू से महक उठता। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। जी भाई प्यारे बच्चों, प्रोग्राम है कौनैन में तुम सा कोई नहीं और एक तरफ है हमजा भाई की टीम जिसका नाम है और दूसरी तरफ है आज की जीतने वाली टीम जो कि
पहले ही जितवा दिया। मेरी टीम है ना, क्या? भाई जीत जाना है, ठीक है। हाँ, और अभी ये करेंगे हम सेगमेंट एक होगा जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के मैं नाम आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। और फिर देखेंगे कौन सी टीम ज़्यादा नाम याद करती है। अब मेरे पास कितने नाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी नहीं हम 10 कराएंगे याद। तो अब हम याद करेंगे 10 नाम याद कराना, तो 5-5 सुना दिए तो बराबर हो गया। और जो टीम नहीं सुना सकी नाम तो वो पीछे रह जाएगी। सेगमेंट है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। जी, स्क्रीन पर नाम भी देखते जाएंगे, मैं बताता जाऊंगा, दोहराते जाइएगा और तर्जुमा भी बताऊंगा, तर्जुमा भी याद करना है, ठीक है। पहला है नासिरुन, क्या है? हाँ, पहला नाम है नासिरुन, ठीक है। और माना है मदद करने वाले, क्या माना है? नासिरुन, नासिरुन का माना मदद करने वाले। दूसरा है मंसूरुन, जिसका माना है मदद याफ्ता, ठीक है। पहला नाम मंसूर, नासिर, हाँ, मदद करने वाले। दूसरा जिसका माना मदद, ठीक है, यानी जिसकी मदद की गई उसको कहेंगे मंसूर, ठीक है। तीसरा है मिसबाहुन, क्या है? जिसका माना है चिराग, मिसबाह, देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है, नाम होता है ना, तो ये प्यारे नबी के नामों में से एक नाम है मिसबाहुन, जिसका माना है चिराग। और फिर है आमिरुन, क्या है? जिसका माना है हुक्म देने वाले, आमिरुन का माना। फिर है अकरमु, ठीक है, ये अकरमु है, ये अकरमुन नहीं है, बाकी तो मुन मुन यूं चल रहा था ना, ये है अकरमु, जिसका माना है बहुत सखी, बहुत सखी, ठीक है भाई। नासिरुन, मंसूरुन, मिसबाहुन, आमिरुन, अकरमु। उसके बाद है अमीनुन, अमानतदार, अमीनुन जिसका माना अमानतदार, अच्छा। और उसके बाद है साजिदुन, क्या है? साजिदुन, कौन सा है? साजिदुन का माना है सजदा करने वाले, क्या माना है? जी। उसके बाद है सदीदुन, इसका माना है दुरुस्त करने वाले, सदीदुन, ठीक है जी। वैसे सदीद भी एक नाम हो सकता है, यूनिक नामों में से है, और ये प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक है, ठीक है। सदीदुन, दुरुस्त करने वाले। उसके बाद है हाफिजुन, हिफाजत करने वाले। और फिर है अब्दुल्ला, जिसका माना है अल्लाह का बंदा, तो मशहूर है, अब्दुल्ला का माना अल्लाह का बंदा, ठीक है भाई। ये नाम आपको कितने बताए मैंने? 10। फिर एक दफा दोहरा देता हूं मैं, मेरे साथ साथ दोहराते जाए, मैं पढ़ाता आता हूँ। नासिरुन, मंसूरुन, मिसबाहुन, आमिरुन, अकरमु, अमीनुन, साजिदुन, सदीदुन, हाफिजुन, अब्दुल्लाह। जी, चले भाई, टीम ए, एक नाम सुनाना है, हाथ नहीं उठाना, माइक उठाना है, सीधे हाथ से, लेना देना के साथ से, हाँ, जिसको भी आ जाए वो सुना सकता है पूरी टीम में से। नासिरुन, मदद करने वाले। जबरदस्त भाई, नासिरुन, मदद करने वाले। अब बी वाले भी हाथ नहीं उठाएंगे, बल्कि माइक कोई भी ले ले आप में से जिसको आ रहा हो। अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। अब्दुल्ला, जिसका माना है अल्लाह का बंदा। जी भाई, बुरहान भाई हिसाब रखिएगा कौन कितने सुना रहे हैं। मंसूरुन, आप ही सारे सुनाएंगे, बाकी को भी मौका दे देते। चले मंसूर, मतलब भी बताना है, चले आप मतलब बता दें। मदद याफ्ता। मदद याफ्ता, मतलब मदद याफ्ता का मतलब क्या होगा? इसका और मतलब बताया ना, मुश्किल हो जाएगा ना बच्चों के लिए। मदद याफ्ता, ये आपने बताया भी, बताया बेटा, मैंने इसीलिए बताया था। क्या मतलब है मदद याफ्ता का? साजिदुन, हाँ, ये मतलब है। ये मदद याफ्ता का मतलब साजिदुन है। फिर मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मदद याफ्ता का मतलब बताया था मैंने, यानी जिसकी मदद की गई, जिसकी मदद की। हाँ, आपको प्रॉब्लम हो रही थी और आपकी मदद कर दी गई, तो आप क्या होगा? मंसूर, के आपकी मदद कर दी गई, ठीक है जी। और अब बारी किसकी थी?
बी की है ना, मेरी टीम की बारी। मिसबाहुन मिसबाहुन मतलब चिराग। जबरदस्त। चिराग क्या होता है? किसको पता है चिराग? चिराग किसे कहते हैं? ये भी तो सवाल है ना। मिलकर माइक में बोलना जो। दिया। दिया, चले दिया क्या क्या दिया, किसको दिया, क्या दिया? माइक में क्या होता है दिया? वो जो घर में दिया जलाते हैं। घर में दिया जलाते किसके घर दिया जलता है? कोई भी नहीं हाथ उठा रहा। क्या होता है बताएं, कुछ एक्सप्लेन कर दें, समझ में आ जाए। आजकल दिए चिराग गायब हो गए ना, पर पहले होते थे। वो होता था, ये बताना चाह रहे हैं, वो मिट्टी की पहुंच गए हैं, लेकिन बेचारे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, अभी तो क्या होता है, लाइट गई, क्या जला लिया? दिया कहाँ जलाते मेरे बच्चे? लाइट टॉर्च जलाते हैं। मोबाइल में क्या होता है, टॉर्च ही यूज हो रहा होता है। पहले होती थी मोमबत्ती यूज होती थी। मोमबत्ती तो देखी होगी शायद, है ना? मोमबत्ती अभी भी मिलती होगी मेरा ख्याल है, लेकिन शायद कम हो गई होगी काफ़ी। इसी तरह उससे भी पहले चले जाए तो चिराग हुआ करता था, यानी वो ऐसे कुप्पी सी होती थी, छोटी सी, क्या कहें उसे, प्लेट सी कह लें, उसमें ऑयल डालकर और फिर रोई का बनाकर फिर उसको जलाते थे, बड़ी देर तक वो जलता रहता था, उसको कहते हैं चिराग, जिसको ये दिया भी कह रहे थे। रोशनी के काम आता था। ठीक है जी, खैर, तो ये प्यारे नबी के नामों में से एक नाम है साजिदुन, सजदा करने वाला। साजिदुन पढ़ा, याद करा ना? हाँ सही है भाई, याद किया, सजदा करने वाले। जी, हाफिजुन मतलब हिफाजत करने वाला। सुभान अल्लाह। टीमें अमीनुन, अमानतदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भी कह दिया करें भाई, खुशी नहीं होती। जी, टीम बी हो गया? नहीं नहीं नहीं, एक नाम रह गया है और बारी टीम बी की है, देख। बल्कि एक उस सीन वाला हो गया था, वो दो रह गया इसका मतलब। साजिदुन हो गया, साजिदुन हो गया, ये नहीं हुआ था। माइक दे, ये वाला नहीं हुआ था। माइक में बताए तो सीधे हाथ से लेना देना करना है, ये भी याद रखें। सदीदुन, ये तो हो गया। माना थोड़ा सोचें, कुछ थोड़े से सोचें भाई, इतना मुश्किल नहीं है, देखे उन्हें देते हैं, वो माना बता देंगे। टीम भी है आप लोग। सीधा हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। जी, सजदा करने वाला। किसको पता है? टीम ए से पता है? माना दे, माइक दे, उन्हें दे भाई, माशाल्लाह ज़हीन मालूम हो रहा है। दुरुस्त करने वाले। सुभान अल्लाह। जीतने वाली टीम बी को हारने वाली टीम ने ये क्या हो गया? टीम बी आधा तो बताया ना हमने, थोड़ा सा रह गया था। जी चले, अब एक नाम आपने बताना है और दे, माइक दे भाई। एक नहीं बल्कि अभी एक और नाम भी है, अकरम, अकरमू, मतलब करम करने वाला। यहाँ हमने याद नहीं कराया ये। जी हमजा भाई, आप करा सकते हैं औरों से, कोई और बता दे भाई इसका मतलब, सही मतलब जो हमने याद कराया है। एक एतबार से ये माना भी बन जाएगा, लेकिन हमने आपको ये माना याद। हाँ भाई, बी वाली टीम याद है इसका माना अकरमू का? बता दो भाई, आप वाला उन्होंने बताया था। चले, एक एतबार से तो बराबर हो जाएगा ना कि आप बता नहीं सके। जल्दी कोशिश कर सकते हैं भाई, मैंने हराना नहीं है। अगर आप लोग बता सकते हैं अकरमू का माना, कोशिश थोड़ी कर लें। कुछ आ रहा है? 5 4 3 2 1 0। आपको आया? नहीं, ये तो बराबर। अकरमू मतलब बहुत सखी, ठीक है, बहुत करम करने वाले भी हो सकता है। हाँ भाई, एक और नाम है जो अभी रहता है बी का बम, फिर बी की बारी आ गई, जो मुझे याद पड़ रहा है, ये रहता है अलिफ मद्दा से नाम है, वो नहीं हुआ मेरा ख्याल है। मद्दा, ये वाला हुआ? नहीं हुआ ना जी। कोशिश कर लें, जल्दी से माइक ले। बारी टीम बी की है, हार जाएगी इस दफा तो। जल्दी, क्या आ रहा है? बोले तो सही, कुछ तो बोले। 5 काउंटिंग करा दे भाई, 3 बोल दे, बोले। चले भाई, टीम है बोलेगी जी। हामिरुन, क्या चीज? करीब करीब है। हामिरुन, हामिरुन, हामिरुन तो नहीं है, ये इन्होंने सही बोल दिया, करीब करीब।
आमिरुन। ये आवाज ना मुझे यहाँ से आई थी और मैं इनको बोलता रहा कि माइक में बोलें, पर इन्होंने बोला नहीं, ये हरवाने के लिए पूरे बैठे थे। क्या है? आमिरुन। चले मतलब बताएं। मतलब नहीं बता रहे, फिर भी आगे बढ़ जाएगी टीम। मतलब पता है? मतलब पता है? नहीं, आपने आते हुए नहीं बोला तो मतलब क्या बता? हुक्म देने वाले। आमिरुन का मतलब हुक्म देने वाले। तो इस तरह हमजा भाई की टीम हाँ, चले कोई बात नहीं, होता है। और अल्लाह पाक हमें प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के नामों को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। अब ये भी देखें ना, आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए कई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं कि जब नबी पाक के नाम हमने कोशिश की याद करने की। चले अगर याद नहीं भी रहते, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जहन में रहती है। एक नाम, जैसे कई नाम हैं, ये नाम रखे जा सकते हैं। नासिर नाम रखा भी जाता है। जहन बनाए कि ये नबी पाक के नामों में से एक नाम है। मंसूर होता है ना, किसी का होगा, मंसूर नाम भी प्यारे नबी के नामों में से एक नाम है। इसी तरह मिसबाह, ये भी नाम होता है। अच्छा, ये मिसबाहुन हुन, ये जो हम इस अंदाज से पढ़े तनवीन, ये एक अरबी स्टाइल है। अगर वक्फ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? मिसबाह। ठीक है, तो अब ऐसा ना हो कोई मिसबाह नाम का उसे बोले और मिसबाहुन इधर आना, तो उसको मिसबाहुन आप नहीं बोलेंगे, मिसबाही बोलेंगे। आमिरुन भी नाम है प्यारे नबी अलैहि सलाम का। अकरम, अमीनुन और साजिदुन, सदीद एक ये नाम भी है। इसी तरीके से हाफिज और अब्दुल्ला, ये भी प्यारे नबी के नामों में से नाम है। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और अब हम देंगे ये काम जो है, बॉक्स एक्टिविटी करानी है। बिल्कुल, जवाब ढूंढने। हाँ, हमजा भाई करवाएंगे ये वाली एक्टिविटी। ये लें भाई, ये आपको देते हैं, ले लें भाई। चलें, और कॉल्स वाले भाई कहाँ हैं आपके? कॉल्स वाले भाई हैं हमारे पास? कॉल्स वाले किड्स मनी ये तो हमारा, ये टोटी तो इधर उधर घूम गई, इसको देखे फिर पता चलेगी। जी भाई, एक कॉल है। चले फिर कॉल जमा रखें आप, जब और कॉल आ जाए फिर हम कॉल वालों को शामिल करते हैं। जब तक हमजा भाई से कहते कि वो करा दें। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों का किड्स मनी चैनल नाज़रीन, अब वक्त हुआ है प्रोग्राम कौनैन में तुम सा। इस प्रोग्राम को मजीद इंटरेस्टिंग बनाएं और एक एक्टिविटी शामिल करें। एक्टिविटी का नाम है जवाब कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है जवाब। अब जवाब तो ढूंढना है, लेकिन वो कहाँ से ढूंढना है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको सेट पे एक बोर्ड दिख रहा होगा जहाँ पे मुख्तलिफ बॉक्सेस हैं और कुछ बॉक्सेस में ए लिखा हुआ है, कुछ बॉक्सेस में बी लिखा हुआ है। ए और बी के दो बॉक्सेस हैं, दो नहीं है, तादाद ज्यादा है, लेकिन ये दो कैटेगरीज के बॉक्सेस टीमों की बात आ गई है। मेरी टीम है बी। अब की दफा नहीं नाक जीतने वाली है भाई, जीतने वाली वो हार गई ना। अभी आप छेड़े जा रहे हैं हमारी टीम नाम तो वही रहे। अच्छा, चलें, और ये कौन सी टीम है? टीम ए। चलें, अब दोनों के बीच जीती होगा, हुई टीम जीत गई ना। अब मुकाबला होने जा रहा है, तो दोनों टीमों के बच्चों ने क्या हो जाना है? तैयार हो जाना है। प्यारे बच्चों, किड्स मनी चैनल नाज़रीन, इसमें होगा कुछ यूं कि आपको स्क्रीन पे कुछ सवाल दिखाए जाएंगे। एक सवाल दिखाया जाएगा और सवाल का जवाब वो इन बॉक्सेस में मौजूद होगा। जिस भी टीम का बच्चा होगा वो अपने टीम के बॉक्सेस, यानी अगर टीम ए का बच्चा है तो वो ए वाले बॉक्सेस में जवाब ढूंढेगा। एक मिनट का वक्त होगा। कितना टाइम होगा? 1 मिनट का टाइम होगा। आपने जो है वो जल्दी से जवाब ढूंढना है और फिर बता देना है। अगर दुरुस्त जवाब होगा तो उस टीम को क्या मिल जाएगा? पॉइंट मिल जाएगा, और जितने ज्यादा पॉइंट्स उतना ज्यादा मौका होगा आपकी टीम को जीतने का। तो प्यारे बच्चों, आए मुकाबला शुरू करते हैं। तो टीम ए से शुरुआत करें या टीम बी से? ए पहले आता है, बी पहले आता है? ए पहले आता है, तो ए से शुरू होगी। ए से शुरू करते हैं। ए से कौन सा बच्चा आना चाहेगा? चलें, आप आ जाए। कल भी हमारी बारी में था नहीं डब्बे में, आज सारे हैं ना, उम्मीद कर सकते हैं। चलें उम्मीद करें भाई। जी, आपका नाम? मोहम्मद उमर। उमर भाई आ चुके हैं टीम ए से। फॉर्मेट समझ आ गया आपको? चलें भाई, तो उमर भाई आप माइक उनको दे दें और उमर भाई के लिए सवाल दिखाएं। सवारी के लिए इस्तेमाल होने वाले जानवरों में से कौन सा जानवर
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا. آپ نے اس جانور کا نام ڈھونڈنا ہے. اور ٹائم ہے 1 منٹ. 1 منٹ کا ہے. کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے. چلے بھائی اتنی دیر میں کال چلا دیں. جو ایک بیٹھی ہوئی کال ایک ہے وہی شامل کر لیتے ہیں, دیکھتے پھر کوئی اور آتی ہے. جی میرا نام محمد جامد ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے پروگرام کونین میں تم سے کوئی نہیں بہت اچھا لگ رہا ہے. میں آج آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. ایک خط میں رسول مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. سرکار کی آمد مرحبا, کب کی آمد مرحبا, تب کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا, سالار کی آمد مرحبا. سبحان اللہ. چلیں بھائی کال بھی شامل ہو گئی ہے اور ہمارے عمر بھائی کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے اور انہوں نے جواب ملا ڈھونڈ لیا ہے. گھوڑا. جواب مل گیا. جی جواب دکھائیں بھائی. کہاں ہے جواب؟ باہر نکال لیں اس کو. ہاں کھول کے دکھا رہے ہیں بھائی. لکھا ہوا گھوڑا, کوئی اصل گھوڑا تھوڑی بیٹھا ہوا اندر, آپ ڈر رہے ہیں. ہاں جی گھوڑا. گھوڑا. آپ کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ سواری تھی وہ گھوڑے کی سواری تھی اور آپ کا جواب درست ہے. درست ہے. سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ ٹیم اے کو کتنے پوائنٹ مل چکے ہیں؟ 1 پوائنٹ مل چکا ہے عمر بھائی. چلے بھائی اب یہ گھوڑا وہیں ڈبے میں بند کرنا ہے. ہاں ڈبے میں رکھ دیں. ڈبے میں بند کر دیں اس کو. عمر بھائی نے اپنی ٹیم بند کر دیں اچھے سے گھوڑے کو. بند کھلا رکھ کے بند کر دیں نا, ڈھونڈنے میں اگلی دفعہ ٹائم لگے پھر سے. چلیں تشریف ٹھیک ہے. ہے. ٹیم بی کی جانب آئیں گے اور ٹیم بی سے کون سا بچہ ایکٹیویٹی پرفارم کرے گا؟ چلیں بھائی کون آ رہا بھائی ہماری ٹیم سے جس کو اچھا اچھا یاد ہو؟ اچھا اچھا کسے یاد ہے؟ چلے آپ ان کو کرا لیتے ہو. ٹھیک ہے وہی کونے میں ہی بیٹھے اور جلدی کرنا ہے, پورے سیکنڈ لینا ضروری تھوڑی ہے. ہاں جی سوال دکھائیں بھائی ان کے لیے. نام بتا دیں. نام بتائیں اپنا. محمد ایان. ٹھیک ہے بھائی سوال دیکھیں آپ ادھر اسکرین میں دیکھیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کس سنہ ہجری میں ادا فرمایا؟ مشکل سوال ہے یہ, دیکھتے ہیں جواب آتا بھائی. ڈھونڈے ادھر اے میں, ڈھونڈے اے والے میں. بی. ہاں بی ہے ہمارے. اے میں تو ڈھونڈ گئے نا جی. بی میں ڈھونڈے جلدی جلدی. کاؤنٹنگ چل رہی ہے آپ کے لیے. تقریباً 45 کھولنا ہی ہے, توڑنا نہیں ہے میرے بچے. ہاں تو ڈھونڈے نا, ڈھونڈنا ہے. ٹائم گزر رہا ہے, جلدی جلدی تیزی سے ڈھونڈے. آدھا منٹ رہا ہے آپ کے پاس. ٹائم کم رہ گیا ہے. جب آپ پتہ ہونے کے باوجود اگر ٹائم میں نہیں ملا تو مانا نہیں جائے گا. مل گیا. دکھائیں بھائی, دکھائیں باہر نکال لیں. ہاں کیا ہے جی مائک میں بتائیں اور اسکرین پہ دکھائیں. 10 سن ہجری میں. 10 سن ہجری میں. جی سبحان اللہ. اور ان کا جواب سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلیں اب وہ واپس رکھ دیں اسی ڈبے میں, بند کر دیں سارے ڈبے اور آ جائے جی اپنی جگہ دونوں پر. ٹیموں نے 1 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. اور کر لیں حضرت تھوڑی سی ایکٹیویٹی, بچے خوش ہو جائیں گے. چلیں اور باکس لگائیں اتنی محنت سے. آ جائیں جی. اور ٹیم اے سے ایک بچے کو بلا لیتے ہیں. چلیں آپ آ جائیں. اپنا نام بتائیے وہاں جا کے. محمد مزمل. مزمل بھائی آ چکے ہیں اب ٹیم اے سے. مزمل بھائی فارمیٹ سمجھ آ گیا آپ کو؟ چلے پھر مائک ان کو دے دیں اور سوال سنیے, دیکھ بھی لیں. اسکرین پہ سوال آئے گا آپ کے پاس. سوال دکھائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نبی کون ہے؟ زبردست انفارمیٹیو بات ہوگی. بالکل دلچسپ انداز میں بہت ہی پیاری معلومات ملنے والی ہے پیارے بچوں کو. کاؤنٹر نہیں چل رہا آپ کی باری, دیکھیں. کاؤنٹر تو چل جانے چاہیے. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کہاں اب آیا, یہ تو غلط ہو گیا. کر لیتے. چلیں جلدی تیز پہ چلا دے, ذرا فارورڈ پہ چلا دے. کیا مل گیا؟ چلے بھائی مل گیا ہے. کیا ملا؟ مائک لے لینا, مائک سیدھے ہاتھ سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی اور ان کا جواب درست ہے. ہمارے پیارے نبی سب نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہیں اور ان کے بعد حضرت
رحیم علیہ السلام. جی بھائی ٹیم کیا بات ہے. بی کے لیے کون آ رہا ہے شعر؟ آپ آ رہے ہیں؟ چلے ان کو آنے دینا. آپ تو آتے ہی رہتے ہیں پروگرامس میں. آپ فرسٹ ٹائم آئے شاید سیکنڈ ٹائم آئے ہیں. آپ تو ہر دوسرے پروگرام میں ہوتے ہیں. چلے جی آ جائیں بھائی آپ آ جائیں. اور آپ کے لیے کیا ہے مائک لے لیں سیدھے ہاتھ سے لے لیجئے گا. ذرا نام بتا دیں. عبد المقید. اور کام نہیں کوئی کچھ کام بھی تو ہوگا. مسکراتے ہیں ماشاءاللہ مسکراتا چہرہ ہے. جی دیکھیں سوال تو ہم دکھ رہے ہیں. وہ کون سے شہید ہیں جن کی نماز جنازہ 70 بار پڑھی گئی؟ وہ آپ اب تیاری جلدی شروع ہو جائیں. جلدی سے نام ڈھونڈنا. جی پتا ہے نا بھائی جلدی 70 بار جن کی نماز جنازہ پڑھی گئی. اشارے دے سکتے ہم بھائی؟ ارے دینے تو آپ ہی جواب دیتے. مل گیا. دیکھیں ہمارے دکھائیں بھائی کیا ملا بتائیں بھی. حضرت امیر حمزہ عنہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. جواب درست ہے. ہم نے جلدی ڈھونڈا ہے میرا خیال ہے. ہمارا کاؤنٹر چلے جا رہا ہے اور چلا بھی جلدی تھا. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. آ جائیں جی اپنی جگہ. اور ہیں سوالات جی آپ کے پاس؟ سوالات تو ہیں وقت ٹائم ہے نہیں ہے ٹائم اور ابھی تھوڑا مختصر سا ہے. چلے جی اور چل لیتے ہیں. ہاں کلام ایک اور پوچھتے ہیں کوئی. اور کالز کا کیا حال چال ہے بھائی؟ چلے بھائی ایک اور کال ایک آ رہی ہے کوئی. جی اس کے بعد پھر آپ کی طرف چلتے ہیں. کوئی کلام آپ سلیکٹ کر لیں اچھا سا. جی میرا نام محمد فیضان ہے. میں عبدالحکیم سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو آج قرآن پاک کی تلاوت سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ پیاری بچے تھے بچہ ہی تھا. چلیں جی اور اچھے انداز سے آپ کوشش کرتے رہیں. اللہ پاک آپ کو اچھے انداز سے تلاوت قرآن کریم کرنے والا بنائیں. جی فیضان بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی تھا. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. چلے بھائی مل کے ہو جائے پھر.
وطنی اللہ 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 او لا الہ الا ماشاءاللہ. چلے بھائی ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں, وہ والی ہے نا ہمارے پاس ترتیب نہیں, ہاں ترتیب والی کر لیں یا جو آپشن دیتے ہیں بھائی, آپشن والی آپشن والی دکھائیں. ہے آج نہیں ہے, چلے پھر ترتیب والی کرائیں. آپ کراتے ہیں نا جی. تو پیارے پیارے بچوں اگیٹس بننی چاہیں گے ناظرین, جلدی جلدی کرنی اگلی ایکٹیویٹی کی جانب بڑھتے ہیں اور اس ایکٹیویٹی کا نام ہے ترتیب درست کریں. کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں. جی ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے جس کا نام ہے ترتیب درست کریں. میں آپ کو ترتیب بتاؤں گا, وہ کوئی سی بھی ترتیب ہو سکتی ہے, آپ نے اس کو درست کرنا ہے. جلدی جلدی درست کریں گے, ریپڈ فائر کی طرح جو ہے سیگمنٹ کو لے کے چلیں گے. ٹیم اے ٹیم بی یہ دونوں ٹیم میں بن چکی ہیں. ٹیم اے سے پہلے پلرز آف اسلام, ارکان اسلام جو ہوتے ہیں اس کی ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن وہ درست ترتیب نہیں ہوگی, درست آپ نے کرنی ہوگی. کون بتائے گا؟ پہلے بچے سے بچہ سلیکٹ کر لیتے ہیں, پھر سوال کر لیں گے. بتائے گا پلرز کس کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ چلیں پھر ان کو مائک دے دیں. جلدی جلدی کرنا, آخری 2-3 منٹ ہے بس. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ حج, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور کلمہ طیبہ ہے. اس کی درست ترتیب بتانی ہے آپ نے. کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. اور ان کا جواب سبحان اللہ. بڑھیں گے ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی سے کون سا بچہ آ رہا ہے بھائی ٹیم بی سے ہے وہ کرے گا یہ ایکٹیویٹی پرفارم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادوں کی ترتیب جو ہے وہ آپ نے بتانی ہے کہ پہلا کون سے بڑے, سب سے بڑے شہزادے کون سے ہیں, پھر ان کے بعد کون سے ہیں. اور تو مشکل والی دے دیا, امید ہے بچوں کو یاد ہوگی. چلیں ان کو یاد, آسان دیکھ لیں کوئی اور ہے. چلیں آسان کر لیتے ہیں. آسان یہ کر لیتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ میں پہلے کون سے ذکر کرتے ہیں, پھر کون سا, چلیں یہ کر لیں, بتا دیں. چلیں اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ. اب آپ نے اس کی درست ترتیب بتانی. سبحان اللہ. اور پھر 3 ہوتے ہیں نا تسبیح فاطمہ میں, جو میں نے آپ کو, الحمدللہ, پھر اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور سبحان ان کا اللہ, جواب ماشاءاللہ جی درست ہے, سبحان اللہ. چلے جی, اب بڑھیں گے ہم آپ پروگرام کے اختتام کی جانب پڑھتے ہیں. چلیں ٹھیک اور ہے. ہم کلام پہ اختتام کرتے ہیں ہر دفعہ. آج بھی پروگرام کا اختتام کلام پہ ہی کریں گے. اور اب 12واں ربیع الاول قریب سے قریب آتی چلی جا رہی ہے. گھروں پر سجاوٹ ہو جانی چاہیے, اب تو کمپلیٹ ہو جانی چاہیے, گلی محلے بھی, اور اپنی بھی تیاری اچھے سے کرنی ہے. 12 ربیع الاول اچھے انداز سے ہم نے منانی ہے. بڑوں کے ساتھ بچے ہوں تو بڑوں کے ساتھ جلوس میں شرکت انشاءاللہ کرنی ہے. آخری اشعار پر کلام. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. بولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا